I request Honorable Judge Shri Bhujang Patil sir to kindly come on the dais. On behalf of Lawyers Development Forum, in collaboration with Advocate Balasaheb Apte College of Law, Mulund, Vikhroli and Kurla Bar Association, I welcome Honorable District and Sessions Judge Shri Bhujang Patil. I now request the office bearers of Kurla Bar Association to welcome and felicitate Honorable District Judge Shri Bhujang Patil sir. Thank you, dignitaries. It's my privilege to introduce Honorable Shri Bhujang Patil, District and Sessions Judge. Sir has joined as Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class in the year 2004 on 25th of September 2004. He served as a Civil Judge and Judicial Magistrate at Pend and Atpadi in Sangli district. Thereafter, he was promoted as Senior Civil Judge in the year 2013 and served as Senior Civil Judge at Bid and promoted as District and Assistant Sessions Judge on 6th November 2019. He has been vested with additional powers of Additional Sessions Judge on 7th of June 2021. He takes keen interest in teaching and academics. Sir has delivered lectures on several topics which include Maharashtra Rent Control Act, criminal trials, Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Indian Partnership Act, Sales of Goods Act, Commercial Courts Act, Indian Easements Act, correlation between Indian Easements Act and Vedic Principles of Evidence, Panchayat Extension to Schedule Areas Act 1996 and Right of Tribal Communities in the Forest Produce, Niceties in Civil Manual, Right to Information Act, Code of Civil Procedure, the Cigarettes and Other Tobacco Product Act 2003, Implementation of Procedural Laws, Unexplored Facets of the Code of Civil Procedure, Civil Manual, Maharashtra Court Fees Act, resolving practical problems faced on dais by newly inducted judge. He has voluntarily opted for the post at Gadchiroli district by giving his first preference in annual general transfer in the year 2017 and served there for 4 years with the solemn mission to impart justice to tribal communities. During the nationwide lockdown of COVID-19, he has decided 43 sessions trial by exhausting method of video conferencing facilities and adopting COVID appropriate behavior. I welcome Sir and request him to enlighten us on the topic of document evidence, res geste, primary and secondary evidence, certificate of authenticity for electronic evidence in the changed perceptive and the new Evidence Act. Thank you. Good afternoon all. Now this is the most toughest session I say. हे जे सेशन असणार आहे ते सगळ्यात अवघड सेशन असणार आहे माझ्यासाठी आणि तुमच्यासाठी. दोघांपैकी एक जण जिंकणार आहे. एक तर केटरर जिंकेल नाही तर मी जिंकेल. तुम्ही झोपले तर केटरर जिंकला, जागे राहिले तर मी जिंकलो. एंड सेशन संपताना आपल्याला कळेल की कोण जिंकलं. तर पोस्ट लंच सेशन असतं ते सगळ्यात अवघड असतं आणि ते जनरली अशा माणसाला दिलं जातं की ज्याच्या बोलण्याने आणि न बोलण्याने काही फरक पडत नाही. सो दिस सेशन इज बीन अलॉटेड टू मी. एनिवे थँक्यू. सन 2014 ते 17 या काळात मी मुंबईमध्ये स्मॉल कॉजेस जज म्हणून काम केलं. त्यामुळे मुंबई लिटिगंट्स, मुंबई लिटिगेशन
हे थोडंसं परिचयाचं आहे. त्यावेळेला आमचेच काही बॅचमेट होते की जे MM होते, ते मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट होते आणि त्यामुळं मेट्रोपॉलिटन कोर्टात काम कसं चालतं तर ते नेहमी सांगायचे. मग आमचे सगळे न्यायाधीश जिथं एकत्र पोस्टेड असतात त्यांच्यात चर्चा होत असते की कुठलं स्टेशन कसं. तर त्याच्यामध्ये कुर्ला स्टेशन एक असं असायचं की ज्याचं मनापासून चांगलं नाव घेतलं जायचं. नाव सांगायला हरकत नाही. आमचे विलास गायकवाड म्हणून आता मंत्रालयामध्ये जॉईंट सेक्रेटरी आहेत लॉ अँड ज्युडिशरीला, ते कुर्ल्याला MM होते आणि त्यांच्या तोंडून खूप खूप चांगलं नाव ऐकलं कुर्ला बारचं. आणि तो एक मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे थोडं टेन्शन येण्यासारखं होतं की अनबुले सर समोर आहेत, ते माझे लॉचे सिनियर आहेत. त्यामुळं त्यांच्याबद्दल थोडासा धाक, थोडीशी भीती, प्रचंड आदर आणि अत्यंत हुशार व्यक्तिमत्व, अशा माणसापुढं आम्ही काय बोलायचं. त्याच्याही पुढचं टेन्शन म्हणजे आम्ही दोघंजणं असे आहोत की सध्या मायनॉरिटीमध्ये आहे. मी आणि उमेश मोरे सर दोघंच जज आहे, बाकी तुम्ही सगळे वकील आहात. आमचं जे काय होईल ते तुमच्या हातात आहे. त्यामुळं जर काय जास्तीचं सांगितलं गेलं, जास्तीचं बोललं गेलं तर माफ करा. हा जो विषय आहे आपल्याकडं न्यू क्रिमिनल लॉज, याचे आत्तापर्यंतच्या वक्त्यांनी मला फक्त एक सांगा, मराठीमध्ये सगळे कम्फर्टेबल आहात का? थँक्यू. आत्तापर्यंतचे जे काही सांगितलं गेलं आदरणीय वक्त्यांनी ते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय न्याय संहिता याबद्दल सांगितलं गेलं. आणि आता मी जे सांगणार आहे तर ते भारतीय साक्ष अधिनियम याविषयी सांगणार आहे. सुरुवातीलाच सांगायला एक थोडंसं सांगावंसं असं वाटतं की ज्या वेळेला 25 डिसेंबर 2023 या दिवशी या कायद्याला प्रेसिडेन्शियल असेंट मिळाली, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्या दिवसापासून एक अशी हलचल सुरू झाली होती की झालं आता भारतीय न्याय BNS, BNSS आणि BS हे 3 नवीन कायदे आलेले आहेत. त्यामुळं आता आपले IPC, CRPC आणि एव्हिडन्स ॲक्ट हे कायदे रिपील झाले, संपले किंवा ह्या कायद्यांना आता नष्ट केलं गेलं. पहिला प्रश्न दुसऱ्या दिवशी कोर्टात गेल्यानंतर बऱ्याचशा ज्युनियर वकिलांचा आणि काही सिनियर वकिलांचा असा होता की सर आता जे आमच्याकडे बेअर ॲक्ट आहेत किंवा मोठे मोठे व्हॉल्यूम्स आहेत IPC, CRPC, एव्हिडन्स ॲक्ट, त्याचं काय करायचं? किलोवर विकायचे का? काय करायचं एवढं मोठं आता ठेवून? कारण आता सगळे कायदे बदलले, आता हे नवीन कायदे यायला लागले, तर याचं काय करायचं? त्यावर मग थोडासा विचार करावा वाटला. त्यामुळं खरं तर त्या प्रश्नामुळं मी या 3 कायद्यामध्ये वाचायला सुरुवात केली. मित्रांनो, विश्वास ठेवा, IPC हा फक्त 10% बदलला आहे, CRPC 15% बदलला आहे आणि एव्हिडन्स ॲक्ट 3% बदललेला आहे. ओरिजिनल कन्सेप्ट्स त्याच आहेत, फक्त क्रोनॉलॉजी बदलली आहे, रिस्ट्रक्चरिंग झालेलं आहे, किंबहुना रिऑर्गनायझेशन झालेलं आहे. असं काहीच नाही झालेलं की आता कल्पेबल होमिसाईड म्हणजे काय आम्हाला माहीतच नाही किंवा कल्पेबल होमिसाईड ही कन्सेप्ट निघून गेली आता BNSमधून. नो, दॅट इज स्टील देअर इन द लॉ बुक्स अँड आवर ओल्ड कॉमेंट्रीज विल गो ऑन. पुनीत सरांनी मला वाटते आधीच्या सेशनमध्ये सांगितलं आपल्याला की आपली एक अशी थोडीशी दुर्दैवी नाही म्हणणार, परंतु एक चॅलेंजिंग बॅच आपली अशी असणार आहे की आपल्याला 6 बेअर ॲक्ट आपल्या डायसवर ठेवावे लागतील किंवा ऑफिसमध्ये ठेवावे लागतील. IPC, CRPC, एव्हिडन्स ॲक्ट हे बेअर ॲक्ट लागणारच आहेत, ते टाकू नका किंवा रद्दीला घालू नका. आणि नवीन BNS, BNSS आणि BSA हे 3ही बेअर ॲक्ट आपल्याला लागणारच आहेत, ते नवीन परचेस करा. त्यामुळं हे 6 बेअर ॲक्ट घेऊन आपल्याला बसायचं आहे. जुने कायदे आणि जुन्या कायद्याखालच्या ज्या ट्रायल्स आहेत, एन्क्वायरीज आहेत, एव्हिडन्स आहे किंवा जे काही प्रोसिडिंग चालू आहेत तर ते आपले जुने कायद्याप्रमाणे चालणार आहेत, नवीन कायद्याप्रमाणे नवीन येणारे चालणार आहेत. आज आपण 22 तारखेत आहोत, आपल्याला फक्त 8च दिवस राहिलेत आणि 8 दिवसानंतर मात्र आपला लिगल सिनारिओ हा थोडाफार बदलणार आहे. बीइंग अ जज आम्हाला कायदे नवीन आहेत, बीइंग प्रॉसिक्युटर्स PPंना कायदे नवीन आहेत आणि बीइंग ॲडव्होकेट्स आपल्यालाही काही कायदे नवीन आहेत. असं नाही होणार की सगळ्यांनाच सगळं येणार आहे किंवा एका बाजूला सगळंच येतं आणि दुसऱ्या बाजूला काहीच येणार नाही, असं नाही. सगळे आपण एक्सपेरिमेंटल आहोत, आपल्याला त्याचा अभ्यास करायचा आहे. एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा, सुरुवातीलाच मला असं सांगावं वाटेल की हे प्रेसिडेंटनी असेंट दिलेले कायदे आहेत, हे कायदे आपल्याला फॉलो करायचे आहेत, फुल स्टॉप. कंसामध्ये या कायद्यावर टीका करायची नाही आणि टीका करून फायदा होणार नाही. असं कुठं असतं का प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी? असं कुठं असतं का 156(3)च्या आधी एन्क्वायरी घ्यायची? असं कुठं असतं का
की पब्लिक सर्वंट विरुद्ध कंप्लेंट असेल तर आधीच सँक्शन घ्यायचं. तर हे असं कुठं असतं का? हे संपून गेले. आता असं आहे, आपल्याला हे फॉलो करायचं आहे, आपल्याला याचा अभ्यास करायचा आहे आणि आपल्याला यावर आपला नोबल प्रोफेशन कंडक्ट करायचा आहे. त्यामुळं खूप ठिकाणी चर्चा होताना मला असं पाहण्यात येतं की बऱ्याच वेळा असं क्रिटिसाइज केलं जातं की नाही हे असं, आता प्रिलिमिनरी एन्क्वायरीमध्ये दोनदा एन्क्वायरी होणार का? FIRच्या आधी एकदा एन्क्वायरी होणार आणि FIR नंतर इन्व्हेस्टिगेशन होणार, मग 2 राऊंड्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन होतील असं खूप वेळा सांगण्यात येतं. परंतु हे आहे, आपल्याला यातून मार्ग काढायचा आहे. आणि लॉ स्टुडंट जर आपल्यापैकी कुणी असतील आणि आपल्यापैकी जर कुणी म्हणजे लॉमध्ये रिसर्च करणारे असतील तर त्यांना मला प्रामुख्यानं सांगावं असं वाटेल की हे 3 नवीन कायदे हे त्याला पटकन समजतील ज्याचं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटवरती कमांड आहे. लॉला असताना आपल्याला इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट नावाचा एक सब्जेक्ट होता ज्याच्यामध्ये जनरल क्लॉजेस ॲक्ट आणि बॉम्बे जनरल क्लॉजेस ॲक्ट, आताचा महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस ॲक्ट, हे 2 कायदे होते की जे आपण सिरियसली वाचले नाहीत. त्याचा आता आपल्याला फरक पडेल. एक प्रोव्हायझो इंटरप्रिट कसा करायचा असतो, सेमिकोलन इंटरप्रिट कसा करायचा असतो, अर्लियर लिटिगेशन आणि अर्लियर प्रोव्हिजन आणि नवीन प्रोव्हिजन यामध्ये जर काय कोल्युजन येत असेल तर हार्मोनियस रूल ऑफ कन्स्ट्रक्शन्स काय असतो, तो काय असतो, रिपील कसा इंटरप्रिट करायचा असतो, सेव्हिंग कसं इंटरप्रिट करायचं असतं, हे आपल्याला त्यावेळेला शिकायला होतं. आपण म्हणजे फारसा अभ्यास केला असेल, फार छान, नसेल केला परत करूया. आणखीन एक गोष्ट मला नेहमी सांगावीशी वाटते, मी या विषयावर बऱ्याच ठिकाणी लेक्चर्स घेतले. कधीही शेवटचा सेक्शन हा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो, रिपील अँड सेव्हिंग. कारण आपल्यापुढं खरी गेम होणार आहे 1 जुलैला. 1 जुलैपासून आपला IPCतला गुन्हा हा ॲटोमॅटिकली BNSSचा होणार का? आपली IPCतली FIR ॲटोमॅटिकली आपली IPCतली FIR जी असे CRPC प्रमाणे घेतलेली 154ची FIR आहे ते ॲटोमॅटिकली BNSSमधली FIR होणार का? 30 जूनला रात्री 11:55 मर्डर झाला आणि 1 जुलैला रात्री 12:02 FIR झाली. विचार करा, शिक्षा कुठली, प्रोसिजर कुठली, इन्व्हेस्टिगेशन कुठलं, चार्जशीट कसं, चार्ज काय. गंमत आहे. याकडं आपण एक चॅलेंज म्हणून बघूया. आणि हे चॅलेंज आपल्याला फक्त आपल्या पिढीला बघायला मिळालेलं आहे. ग्रहणात जन्माला आलेली माणसं जी असतात ती अशी असतात, त्यांना अर्धा चंद्र बघायला मिळालेला असतो आणि मग त्यानंतर मग काहीतरी ते नंतर वेद वगैरे असा प्रकार असतो. आपण ग्रहणात आहोत, ठीक आहे. आपलं एक कायदा जातोय, एक्लिप्स होतोय, दुसरा कायदा येतोय. त्यामुळं आपण खऱ्या अर्थ, आणि दिस इज चॅलेंज, आय विल टेल यू, कारण हे खूप मोठं चॅलेंज आहे, कुणालाही पाहायला नाही मिळणार. आपली पिढी पहिली असेल की ज्या वेळेला आपण न्यायाधीशांपुढं ठामपणे उभं राहून सांगू शकू, सर धिस प्रोसिजर इज नॉट ॲप्लिकेबल. न्यायाधीशसुद्धा शांततेत ऐकतील, त्याला चुकलं का काय ऐकतील, कारण माहीत कुणालाच नाही ना हो. तुम्हाला माहीत नाही तसं आम्हालाही माहीत नाही. आपल्याला या सगळ्यातून अभ्यास करायचा आहे. अभ्यास करून प्रॉपर प्रोसिजर आणि आपल्याला ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करायचं आहे. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी थिंग्स विच आय वॉन्टेड टू टेल यू. फक्त 8 दिवस राहिलेले आहेत. 8 दिवसानंतर आपल्या CRPC, IPC आणि इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टचं श्राद्ध होणार आहे, ठीक आहे. आणि नवीन बाळं जन्माला येणार आहेत, त्या बाळांचं संगोपन आपण करायचं आहे. एक ऑनरेबल लॉर्डशिप आहेत, तर ते एक फक्त थोडंसं एक ऑफ द हे सांगतो. एक ऑनरेबल लॉर्डशिप आहेत की जे आम्हाला असे शिकवतात किंवा आम्हाला शिकवत राहतात. तर त्यांनी ना मला एकदा प्रश्न विचारला होता की का रे म्हणे पाटील, तू आमच्या घरी म्हणजे आमच्या घरची शेती आहे आणि शेती असल्यामुळं मग आमच्या घरी ते बैलगाड्या वगैरे असतात अशा. तर बैल बऱ्याच लोकांनी बघितलं असेल, बुलक, कारण खऱ्या अर्थानं तो आता फक्त पुस्तकातच राहिलेला आहे, ॲक्च्युअल बैल पाहायला मिळत नाही कुणाला. तर त्यांनी मला एकदा विचारलं होतं, का रे पाटील म्हणे तू एखादा बैल उचलू शकतो का खांद्यावरती स्वतःच्या? म्हणलं कसं शक्य आहे? बैल आपण खांद्यावर उचलाय गेलो तर तो आपल्याला शिंगावर उचलेल. बैल उचलणं ही साधी गोष्ट नाही, किंबहुना कुणी उचलूच शकत नाही ना. म्हणलं नाही. पण म्हणलं हा प्रश्न का उचलला, का विचारला? तर मला म्हणे हो, बैल उचलला जाऊ शकतो, आपण बैल उचलू शकतो, बिलीव्ह मी. कसा उचलायचा? तर तेही शेतकरी होते आहेत, मी शेतकरी होतो. म्हटलं कसं शक्यच नाही उचलता येणं, कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे बैल कसा असतो.
तर ते मला म्हणे हो उचलता येतो म्हणे, विश्वास ठेव, बैल उचलता येतो. सुरुवात बैल जन्माला झाल्यापासून करायची. जन्माला आला त्या दिवशी तो गोरा असतो, त्या दिवशी त्याच्या सरळ त्याला खांद्यावर घ्यायचा. ठीक आहे, दुसऱ्या दिवशी परत खांद्यावर घ्यायचा, तिसऱ्या दिवशी परत खांद्यावर घ्यायचा, चौथ्या दिवशी परत खांद्यावर घ्यायचा. 2 महिन्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही जवळ जाल त्यावेळी तो ऑटोमॅटिकली तुमच्या खांद्यावर बसतो. त्याला कळतं ॲडजस्ट कसं व्हायचं. आपण सगळे बैल उचलायला लागलेलो आहोत. हे गोरे जन्माला आलेत 3 आणि हे उद्या चालून बैल होणार आहेत. आणि आपली एकमेव बॅच अशी असणार आहे की येस, आपण छातीठोकपणे सांगू कितीही मोठा असो बैल आम्ही उचलणार आणि नक्की उचलू शकू. हाच काहीसा विश्वास आपल्या सगळ्यांना द्यायचा होता या लेक्चरच्या माध्यमातून. कारण खूप ठिकाणी इन्सेक्युअर फिलिंग खूप आहे, बिलीव्ह मी. याकडं कुणी ना असं काहीतरी नवीन शिकायला मिळेल असा विचारच होत नाही आहे अनफॉर्च्युनेटली. यातून आपल्याला काहीतरी नवीन शिकायचं आहे. FIR कित्येक दिवस झाला आपण पोलीस स्टेशनला जातो, तिथं ठाणे अंमलदार असतो जो कायम फ्रेश असतो, तो आपला FIR घ्यायला उत्साही असतो आणि नंतर तो आपणला FIR घेतो 5 तासानंतर. तर इतक्या अलर्ट सिस्टमची आपल्याला सवय लागलेली होती. अरे आता FIR किती साधा झाला आहे, किती सोप्पा झाला आहे. 0 FIR की जे फक्त पोलिसांच्या फेवरवर चालायचं ते आता आपल्याला ॲज अ मॅटर ऑफ राईट करता येणार आहे. 156(3) 1 जुलैनंतर ऑल टुगेदर सीन बदलणार आहे. आय एम सॉरी, मी दुसऱ्यांच्या विषयावर चाललो आहे, परंतु ह्या काही गोष्टी आपण एन्जॉयमेंट म्हणून बघूया. ह्या काही गोष्टी आपण एक नवीन चॅलेंज म्हणून स्वीकारूया की आपली पहिली वेळ अशी असेल, आपली पहिली पिढी अशी असेल, आपल्या पहिली बॅच अशी असेल. 1 जुलैपासून मी एक प्रोव्हिजन नवीन कायद्याची वाचणार, इंटरप्रिट करणार आणि इम्प्लिमेंट करणार. या विश्वासानं आपण या 3ही कायद्यांना सामोरं जाऊया आणि त्यायोगे आपण आपला सगळ्यांचा ह्या डिस्पेन्सेशन ऑफ जस्टिसमध्ये प्रयत्न करूया. राहिला विषय आजचा भारतीय साक्ष अधिनियम. सुरुवातीलाच सांगावं वाटेल की पहिलं तर आपल्या तोंडामध्ये जे इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट बसलं आहे ना, ते काढून टाका. आता इथून पुढं भारतीय साक्ष अधिनियम म्हणायची सवय लावायची. कारण आपल्याला सवय लागली, सकाळी पुनीत सरांनी सांगितलं की आता आपल्याला 302, 420 असं तोंडात ठेवून फायद्याचं नाही, जड जाणार आहे. कारण 27ची रिकव्हरी म्हणायची आपल्याला एक सवय लागली बघा. 27ची रिकव्हरी आहे का, 27ची रिकव्हरी आहे का? मित्र हो, रिकव्हरी 27चीच आहे, फक्त कॅप्शन बदलले. डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, त्या अनुषंगानं फॅक्ट्स डिस्टिंक्टली रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ ऑफेन्स, त्या अनुषंगानं रिकव्हरी काय, डिस्कव्हरी काय, नोन प्लेसवरून रिकव्हरी काय, अननोन प्लेसवरून रिकव्हरी काय, या सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. फक्त कॅप्शन चेंज झाला. एव्हिडन्स ॲक्ट तोच आहे, 2% फक्त बदल आहेत, जास्तीचे बदल नाहीत. नक्की काय बदल झालेत ते फक्त तुम्हाला कर्सरीली सांगेन. त्यासाठी मी काही हा जो स्लाईड शो तयार केला आहे मी तुम्हाला देईन, सगळ्यांना PDF करतो आणि बोले सरांना पाठवतो, ते तुम्हाला शेअर करतील. सो दिस वॉज आता चेंज्ड पर्स्पेक्टिव्हमध्ये मला जे सांगितलं होतं की या 4-5 गोष्टींच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करा. पहिलं डॉक्युमेंट, दुसरा एव्हिडन्स, तिसरा रेस गेस्टी, प्रायमरी अँड सेकंडरी एव्हिडन्स आणि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी. या 5ही गोष्टी बघा आपल्याला नेहमी कोर्टात उपयोगी पडतात. ऑनरेबल मोडक सरांनी सकाळी सांगितलं की डॉक्युमेंट म्हणजे काय, आपल्याला एकच माहिती असतं की नाव आय एम शोन डॉक्युमेंट ॲट सिरियल नंबर सो अँड सो, इट बिअर्स माय सिग्नेचर, कंटेंट्स आर ट्रू अँड करेक्ट, इट इज मार्क्ड ॲज एक्झिबिट नंबर सो अँड सो. हे आपल्या कोर्टातलं डेलीचं सीन आहे. हार्ड डिस्क असेल तर काय करायचं, पेनड्राईव्ह असेल तर काय करायचं, किंबहुना एखाद्या गुगल ड्राईव्हवरून एखादं डॉक्युमेंट डाउनलोड केलं असेल तर त्याचं पुढं काय करायचं, याबद्दल काही प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. आणि त्याबद्दल आपल्याला डॉक्युमेंटच्या अनुषंगाने विचार करणं अपेक्षित आहे. कॉन्ट्रॅक्ट केलं गेलं समजा USA आणि त्याची एक कॉपी इथं आली आणि मग ते डॉक्युमेंट प्रायमरी एव्हिडन्स म्हणून आपण बघायचं का, तर त्या संदर्भात काही गोष्टी आपण बघणं अपेक्षित आहे. तर ह्या 5 गोष्टी आपण बघायच्या आहेत. एव्हिडन्समध्ये पण थोडेफार बदल झालेले आहेत. रेस गेस्टी हा मला वाटतं सगळ्यात न समजणारा सेक्शन आहे. त्यानंतर प्रायमरी अँड सेकंडरी एव्हिडन्स आहे आणि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, शेवटला ज्याला आपण म्हणतो 65B प्रमाणपत्र. ठीक आहे, तर 65B प्रमाणपत्र किती लोकांना लागतं, कुणाला लागतं, कुठल्या परिस्थितीत लागतं, या काही गोष्टींचा आपण आपल्याला हे करणार आहे, म्हणजे उहापोह करणार आहे. कर्सरीली मी ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगेन. त्यामध्ये एक गोष्ट ध्यानात ठेवा की आपल्याला इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट आणि भारतीय साक्ष अधिनियम यामध्ये नेमका काय बदल झाला आहे किंवा नेमका आपल्या बघण्याच्या दृष्टिकोनात काय बदल झाला आहे हे बघायचं असेल तर दोघांचं एम एन ऑब्जेक्ट बघणं अपेक्षित आहे. एव्हिडन्स ॲक्टचं एम एन ऑब्जेक्ट काय होतं आणि आत्ताच्या BSAचं एम एन ऑब्जेक्ट काय होतं.
या दोघांचं फक्त एम एन ऑब्जेक्ट जरी बघितलं तरी आपल्याला अमेंडमेंट का झाली याचं उत्तर मिळेल. त्यामध्ये इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टचं एम एन ऑब्जेक्ट हे होतं, कन्सॉलिडेट, डिफाईन अँड अमेंड द लॉ ऑफ एव्हिडन्स. वाचतानाच वृक्ष वाटायचं. आपण काय करतोय तर पुराव्यासंदर्भात सगळे एकत्र आणतोय. हे पहिलं होतं आपल्या इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टचं एम एन ऑब्जेक्ट हे होतं. व्हेअर ॲज आता आपल्या भारतीय साक्ष अधिनियमचं एम एन ऑब्जेक्ट हे आलं आहे टू कन्सॉलिडेट अँड प्रोव्हाइड फॉर जनरल रूल्स अँड प्रिन्सिपल्स ऑफ एव्हिडन्स फॉर फेअर ट्रायल. हेन्सफोर्थ इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टचं आपल्याला अशा पद्धतीनं इम्प्लिमेंटेशन करणं अपेक्षित आहे ज्यातून फेअर ट्रायल होईल. सो फेअर ट्रायल इज इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. कारण फेअर ट्रायल हा आस्पेक्ट किंवा हे शब्द अर्लियर 1872च्या इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टच्या एम एन ऑब्जेक्टमध्ये कॉन्स्पिक्युअसली मिसिंग नव्हते. आता आपण फेअर ट्रायलच्या दिशेने चाललेलो आहोत आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट की जो आता बदललेला BSA आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन करणं अपेक्षित आहे. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. नेमका बदल इथं झाला आहे. भारतीय साक्ष अधिनियमचं एम एन ऑब्जेक्टच तुमच्या फेअर ट्रायलशी टिल्टिंग असणार आहे, त्यामुळं आपल्याला त्यात बदल करणं अपेक्षित आहे. त्यामुळं फोकल पॉईंट जो असणार आहे तो फेअर ट्रायल संदर्भात असणार आहे आणि त्या अनुषंगानं आपण ह्या प्रोव्हिजन इंटरप्रिट करणं अपेक्षित आहे. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट ॲज वेल ॲज एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द भारतीय साक्ष अधिनियम. ह्या दोन्हीमध्ये हा फरक आहे. हे आपण नीट समजावून घेणं अपेक्षित आहे. आता आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे तो एक ॲडजेक्टिव्ह लॉ आहे. इट इज नॉट सबस्टॅन्टिव्ह लॉ, इट्स एन ॲडजेक्टिव्ह लॉ. फक्त प्लीडिंग अँड मेथोडॉलॉजी ज्या डिफाईन केल्या जातात सबस्टॅन्टिव्ह किंवा प्रोसिजरल लॉच्या संदर्भात तर त्या इथं डिफाईन केलेल्या जातात. आता हा अकॅडमिकचा भाग आहे, फारसा काही इम्पॉर्टंट नाही आहे. आता टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ BSA भारतीय साक्ष अधिनियमचा टेरिटोरियल एक्सटेंट जो काय आहे तर तो सुद्धा बदलण्यात आलेला आहे. सकाळी सांगण्यात आलं इंडियन पिनल कोडचं आता भारतीय न्यायसंहिता झालेली आहे, तर त्याच्यामुळं आपल्याला इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. अख्ख्या भारताला इंडियन पिनल कोड आणि नंतरचा भारतीय न्यायसंहिता लागेल असं त्यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. मात्र आता टेरिटोरियल एक्सटेंट अँड ॲप्लिकेबिलिटी भारतीय न्यायसंहितेची बदलण्यात आलेली आहे. तर हे चेंज द पर्स्पेक्टिव्ह फक्त आपण आधीच्या स्लाईडवरती येऊया. हा एम एन ऑब्जेक्ट आपला थँक्यू एम एन ऑब्जेक्ट आपला असा होता. त्याच्यानंतर हा एक ॲडजेक्टिव्ह लॉ आहे तेही आपण बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ BSA आपल्याला BNSचं टेरिटोरियल एक्सटेंट बघितलं की इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. पूर्ण भारताला हा कायदा लागतो. परंतु भारतीय साक्ष अधिनियम पूर्ण भारताला लागतो का? लागलाच पाहिजे. ठीक आहे, त्यात बदल असायचे काय करणे, परंतु तेच नेमकं बदललं आहे. त्यात ते असं म्हणतं की BSA हॅज ओमिटेड धिस पोर्शन. पूर्वी इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट असं सांगत होता इट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया. नेमकी ही प्रोव्हिजन आता ओमिट करून टाकली. म्हणजे पूर्ण भारताला लागेल का कायदा? भारताला लागेल आणि जगालाही लागेल. कारण काय असणार आहे सांगतो तुम्हाला. कारण काही पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स असा असणार आहे की जो अमेरिकेमध्ये असणार आहे, काही पोर्शन ऑफ डिजिटल एव्हिडन्स असा असणार आहे की जो इंग्लंडमध्ये असणार आहे, तो आपल्याला भारतामध्ये ॲक्सेप्ट करायचा आहे. त्यामुळं इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एवढ्या पुरतं न ठेवता ती प्रोव्हिजनच काढून टाकली. रादर बाय इम्प्लाइडली इट एक्सटेंड्स टू द एंटायर युनिवर्स. हे कदाचित त्याच्या मागचं इम्प्लिकेशन असण्याची शक्यता आहे. प्रोबेबल रिझन इज टू मेक डिजिटली जनरेटेड एव्हिडन्स आउटसाईड इंडिया टू बी ॲडमिसिबल इन इंडिया. हे आपण समजावून घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळं इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया ही जी कन्सेप्ट होती ती आता नेमकी त्यातून काढून टाकलेली आहे. इंडियन पिनल कोडच्या बाबतीत गुन्हा हा भारतात घडू शकतो, परंतु पुरावा जगात कुठं केला जाऊ शकेल, कुठं जनरेट होईल याच्यावरती आपला कंट्रोल नाही. नाव द वर्ल्ड हॅज बिकम ग्लोबल व्हिलेज आणि त्या अनुषंगानं आपण इंटरप्रिट करणं एव्हिडन्स रूल्स हे गरजेचं आहे. सो दॅट अकॉर्डिंगली टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ BSA यू काइंडली अप्रिशिएट दिस आस्पेक्ट. हा एक मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर एक समजून घ्या आपल्याला ना मगाशीच मी सांगितलं की इंटरप्रिटर स्टॅट्यूट वाचताना आपल्याला कायद्याची अंग कळतात. एक पुरुष म्हणून एक माणूस म्हणून मला एक डोकं आहे, एक नाक आहे, त्यानंतर धड आहे, छाती आहे, त्यानंतर सगळे अवयव आहेत. कायद्याची तशी काही अवयव असतात. कायद्याचं पहिलं अवयव असतं ते म्हणजे शॉर्ट टायटल. कुठल्याही कायद्यामध्ये जा पहिलं शॉर्ट टायटल असणार. त्याच्यानंतर दुसरं असतं ते एक्सटेंट अँड ॲप्लिकेबिलिटी असतं. तिसरं असतं ते सगळ्यांना माहिती आहे सेक्शन 2मध्ये डेफिनेशन क्लॉज असतो. कुठलाही कायदा काढा सेक्शन 2मध्ये सगळ्या डेफिनेशन दिसणार. इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट त्याला एक्सेप्शन होता. इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये 2 सेक्शन होते, सेक्शन 3 आणि सेक्शन 4 ज्याच्यामध्ये डेफिनेशन होत्या. इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट तुम्ही बारकाईनं बघा बेअर ॲक्ट, त्याच्यामध्ये ज्या डेफिनेशन दिले होते सेक्शन 3मध्ये आणि सेक्शन 4मध्ये त्यांना नंबरिंगच नव्हतं, कुठलंच नंबरिंग नव्हतं. सेक्शन 3मध्ये 5-6 डेफिनेशन होत्या, प्रूव्ड, नॉट
त्याच्यामध्ये बरेच डेफिनेशन होत्या. सेक्शन 4मध्ये काही डेफिनेशन होत्या, मे प्रिझ्यूम, शॅल प्रिझ्यूम वगैरे काय काय डेफिनेशन असतील त्या. 3 आणि 4 सेक्शन हे 2 डेडिकेट केलेले सेक्शन होते ज्याच्यामध्ये डेफिनेशन होत्या, मात्र त्याला नंबरिंग नव्हतं. ते इंग्रजांनी केलं होतं. आता आपण परत सिम्प्लिसिटी आणण्यासाठी त्याला इंटरप्रिटेशन क्लॉज हे जे नाव होतं ते बदललं. आता आपण त्याला डेफिनेशन क्लॉज म्हणणार आहोत. आणि डेफिनेशन क्लॉजमध्ये आपण त्याला सक्सेसिव्हली डेफिनेशन दिलेले आहेत. ठीक आहे. सो सकाळी BNSमध्ये पण आपल्याला सांगण्यात आलं होतं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितामध्ये, भारतीय न्याय संहितामध्ये, त्यामध्ये पहिल्या ज्या डेफिनेशन होत्या सेक्शन 5 पासून IPCमध्ये तुम्ही बघितलं तर 5 पासून 53-54 पर्यंत काहीतरी डेफिनेशन होत्या. त्या सगळे सेक्शन काढून टाकले आणि सेक्शन 2मध्ये टाकून देण्यात आले. तसं आपल्या इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये सेक्शन 3-4 मधल्या डेफिनेशन काढल्या, त्याला इंटरप्रिटेशन क्लॉज नाव होतं तेही डिलीट केलं, आता सेक्शन 2 केलेलं आहे. नाव दिस इज द बेसिक चेंज इन इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट. ऑल द डेफिनेशन्स वी आर गिवन इन section 3 and 4, whereas under Bharatiya Sakshi Adhiniyam all the definitions are given in section 2 alphabetically. इथं लॉ स्टुडंट कुणी असतील तर त्यांच्यासाठी मला सांगावं वाटेल की कुठल्याही कायद्यातली डेफिनेशन वाचायची असेल तर पहिल्यांदा डेफिनेशन कोर्टची येते, CPC बघा, कारण तिथं C पहिल्यांदा आहे. त्यानंतर डिक्रीची डेफिनेशन, तिथं D पहिल्यांदा येतं. तर असं असतं ते अल्फाबेटिकली यात सुद्धा केले इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सिम्प्लिसिटी. त्याच्यानंतर असं सांगण्यात आलं होतं सकाळी, तेच आत्ता पण आहे की आपल्याला भारतात असून भारताची डेफिनेशन काय आहे ते आपल्याला जाणून घ्यायची गरज नाही. वी द इंडियन नो व्हॉट इज इंडिया. त्यामुळे इंडियाची डेफिनेशन आता ओमिट केलेली आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं डॉक्युमेंटची डेफिनेशन. आपल्याला डॉक्युमेंटची डेफिनेशन पूर्वी वेगळी होती, आता वेगळी आहे. दिस इज सबस्टॅन्शियल चेंज दॅट हॅज बीन ब्रॉट इन टू एक्झिस्टन्स इन भारतीय साक्षी अधिनियम. एव्हिडन्स ॲक्टमधली डेफिनेशन होती त्यामध्ये डॉक्युमेंटची एक टिपिकल डेफिनेशन होती की जी आता आपल्याला 2023मध्ये बदलणं गरजेचं आहे. आता ही जी डेफिनेशन होती इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमधली, ती डेफिनेशन कधीची होती हो? 1872ची, 1872 साली. 1872 साली कॉम्प्युटर सोडा, वायर माहीत नव्हती आपल्याला, बल्ब तर लांबची गोष्ट. आता आपण किती पुढं आलेलो आहोत. त्यामुळं आता 2023 साली आपल्याला ते डॉक्युमेंट बदलणं गरजेचं आहे. किती लोकांनी आंतरदेशीय पत्र लिहिलीत? कुणीच नाही. आमच्या पिढीचे सोडले आणखी थोडेफार. आंतरदेशीय पत्र दिसतं कसं माहीत नाही. पोस्ट कार्ड एक असायचं, दॅट वॉज द डॉक्युमेंट. ते डॉक्युमेंट होतं. आता आपल्याला माहीत नाही. आता प्रेमपत्र वगैरे राहिलेली नाहीत. आता सगळी इंस्टाग्राम आणि पुढची पिढी आहे, त्यामुळं ते राहिलेलं नाही. तर पत्र नावाची कन्सेप्ट आता राहिलेली नाही. त्यामुळे डॉक्युमेंटची डेफिनेशन तर फार लांबची गोष्ट आहे. एखादं कागदावरती काहीतरी लिहायचं आणि त्याच्यावरती सही करायची, दॅट इज द एक्झिक्युटेड डॉक्युमेंट, हे आपल्याला आजपर्यंत माहिती होतं. तसं डॉक्युमेंट आता 10%सुद्धा राहिलेलं नाही. फक्त सब रजिस्टर ऑफिसमध्ये आपल्याला सेलडीडा कराव्या लागतात किंवा काही डॉक्युमेंट करावे लागतात, तेवढंच फक्त कागदाचं काहीतरी राहिलेलं आहे. ज्या दिवशी येईल की तुम्ही CD वरती सुद्धा सेलडीड करू शकता, त्या क्षणी मग डॉक्युमेंट आपल्या भारतातून पूर्ण हद्दपार होतील. डॉक्युमेंटची डेफिनेशन बदलणं ही एक काळाची गरज होती, कारण 1872 साली जी डॉक्युमेंटची डेफिनेशन होती ती आता उपयोगी नव्हती, कारण आता डॉक्युमेंट बदललेली आहेत. यासाठी मी तुम्हाला पूर्वीची डेफिनेशन काय होती आणि आत्ताची डेफिनेशन काय आहे हे दोन्ही कम्पॅरेटिव्हली दाखवतो. रेड कलरमध्ये ती पूर्वीची डेफिनेशन आहे. त्यामध्ये डॉक्युमेंट मीन्स सगळ्यांनी पाठ केली असेल मला वाटतं, ज्यांनी JMFC DJसाठी ट्राय केला आहे त्यांनी. डॉक्युमेंट मीन्स ते हे वाचताना सुद्धा आपल्याला हळूहळू वाचावं लागतं, कारण एकदम वाचलं तर मग कहना क्या चाहते हो तसं होतं. तर ते आत्ता समजणार नाही. तर आपल्याला वाचताना ते आपण नेहमी पार्टमध्ये वाचायचो. अजून आठवा आपण LLBला कसा अभ्यास केला होता. डॉक्युमेंट मीन्स एनी मॅटर expressed or described upon any substance by means of letter figure marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. ही आपली पठडीतली डेफिनेशन. आता नेमकी डेफिनेशन काय आली? याच्यामध्ये तुम्ही मला CD बसवून दाखवा, याच्यामध्ये तुम्ही मला ऑडिओ क्लिप बसवून दाखवा, याच्यामध्ये तुम्ही मला पेन ड्राईव्ह बसवून दाखवा. बसेल का? एक जोक म्हणण्यापेक्षा आता आपण सगळेच सुज्ञ वकील आहोत. हार्ड डिस्क कशी येते कोर्टात? एक हार्ड डिस्क ती पॅक करतात येतात. 207चा कंप्लायन्स करताना बऱ्याच पोलिसांकडून हार्ड डिस्कची झेरॉक्स काढली जाते पाकिटाची आणि ती आरोपीला दिली जाते. यापूर्वी माझं नगरला पोस्टिंग होतं, तशीच हार्ड डिस्क आली होती झेरॉक्सवरची. कोपरगावला पोस्टिंग होतं फार मोठं, तर तशीच हार्ड डिस्क आली. आता कोर्टलाही तोच प्रकार आहे. अजूनही आम्हाला डॉक्युमेंट म्हणजे डॉक्युमेंटची झेरॉक्स देणं हेच माहिती आहे. एखादं इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, अरे हा पेनड्राईव्ह आहे, ह्याची झेरॉक्स कशी काढणार?
ह्याला एक्झिबिट कसं करायचं हा पुढचा प्रश्न पीपींसाठी असतो. पीपींनाच जास्त त्याची काळजी. तर ते म्हणतात ह्याचं सर एक्झिबिट कसं करायचं. तो नेमका कारण त्यामध्ये डॉक्युमेंट म्हणायचं की नाही हा इश्यू आहे. सगळ्यांनी मला वाटतं अर्जुन पंडितराव कोतकरची केस लॉ वाचली आहे. त्यामध्ये डॉक्युमेंटच्या डेफिनेशनमध्ये डिजिटल आणि हे आणावं असं एक रेकमेंडेशन होतं. तर त्यामुळं जे मोनोटोनस डॉक्युमेंट आहेत जे आमच्या पिढीला माहिती आहेत की ज्यांनी आम्ही 1955-60ला LLB केली, अगदी 2003पर्यंत LLB केली, आम्हाला सगळ्यांना फक्त हेच डॉक्युमेंट माहिती आहे की ज्या डॉक्युमेंटवरती सही असतं, ज्याच्यावरती माझं हस्ताक्षर असतं, त्याचा मजकूर खरा बरोबर आहे असं म्हणतो आणि त्यानंतर ठपका पडतो एक्झिबिटचा. दॅट इज डॉक्युमेंट. हे आपल्याला मोनोटोनस माहिती आहे. 1872चं ते डॉक्युमेंट होतं. आता डॉक्युमेंट बदललं आहे आणि ते डॉक्युमेंट नेमकं काय बदललं आहे. मी संयोजकांचे फार मोठे आभार मानतो, पर्टिक्युलरली ऑनरेबल अनबुले सर. कारण काय की या विषयावरती कुठेतरी चर्वण होणं गरजेचं होतं. या विषयावरती कुठेतरी डेलिब्रेशन होणं गरजेचं होतं की नेमकी डॉक्युमेंटची डेफिनेशन काय बदलली. 1 जुलैपासून तुम्हाला डॉक्युमेंटबद्दल पूर्ण कायदा बदलणार आहे. 8च दिवस राहिलेत आणि आता हा डॉक्युमेंट सांगतो, परंतु मला सगळ्यात जास्त दया कोणाची येते, लॉ स्टुडंटची, की त्यांनी ध्यानात काय ठेवायचं. तर नवीन डॉक्युमेंटची डेफिनेशन ध्यानात ठेवा. ठीक आहे. तर कारण तुमच्या परीक्षा 1 जुलैनंतर येणार आहेत परहॅप्स. ठीक आहे. तर आता ही झाली जुनी डेफिनेशन. नाव दिस वॉज द डेफिनेशन विच वी आर अवेअर ऑफ, व्हेअर ॲज सबसिक्वेंटली द डॉक्युमेंटची डेफिनेशन आता बदललेली आहे. त्यामध्ये सेक्शन 2D मध्ये डॉक्युमेंट आले. ध्यानात ठेवायला अत्यंत सोपं. D फॉर डॉक्युमेंट, सेक्शन 2D डॉक्युमेंट. ठीक आहे. तर त्यामध्ये डेफिनेशन आलेली आहे. आता हे जे सांगितलेलं आहे तर त्या जिथं जिथं ग्रीन कलर आलेला आहे तर त्या ग्रीन कलरमध्ये बदललेलं आपला नवीन आहे. परहॅप्स यामध्ये काहीतरी हे पूर्ण फ्लॅश होत नाही आहे डॉक्युमेंटची डेफिनेशन. आहे का कॉम्प्युटरचा एक्सपर्ट कुणी आहे का, बिकॉज स्लाईड इज नॉट गेटिंग फ्लॅश्ड फुल्ली. कारण त्याच्यामध्ये शेवटचा जो शब्द आहे ना तो फार महत्त्वाचा आहे. ओके, डोंट इंटरफिअर. असू द्या, मी सांगतो तुम्हाला नक्की बदल कुठं आले ते सांगतो. कारण त्या आता ही फक्त डेफिनेशन बघा. सॉरी थोडं हे झालं. ही डेफिनेशन बघा तुम्ही, ज्यामध्ये हिरव्या रंगानं केलेला आहे तो आपल्या 2023मध्ये नव्यानं घुसडलेला भाग आहे. तो का आहे तो सांगतो आणि काही भाग डिलीटसुद्धा केलेला आहे. ही डेफिनेशन आता आज अशी ध्यानात ठेवा. हे मी तुम्हाला PPT देणार आहे, त्याचा फोटो नाही काढला तरी चालेल. त्यामध्ये डेफिनेशन अशी आहे, डॉक्युमेंट मीन्स एनी मॅटर एक्सप्रेस्ड ऑर डिस्क्राईब्ड, इथपर्यंत ठीक होतं. ऑर अदरवाईज रेकॉर्डेड. अदरवाईज रेकॉर्डेडमध्ये माझं जर कुणी रेकॉर्डिंग करत असेल, आमचं जर कुणी रेकॉर्डिंग करत असेल ते अदरवाईज रेकॉर्डेडमध्ये. दॅट विल ऑल्सो बी अ डॉक्युमेंट. ऑर अदरवाईज रेकॉर्डेड अपॉन एनी सबस्टन्स बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर ऑर मार्क्स. आपलं पूर्वीचं डॉक्युमेंट फक्त लेटर, फिगर, मार्क याच्यापुरतंच होतं. आता त्याच्या पुढं गेलं आहे ते म्हणतं ऑर एनी अदर मीन्स. इथं आला पेन ड्राईव्ह, इथं आली एखादी व्हर्च्युअल फाईल, इथं आली एखादी अशी फाईल की जी तू आपल्या गुगल ड्राईव्हला अपलोड केलेली आहे. मला एक ईमेल प्राप्त झाली, त्या ईमेलमध्ये एक फोटो आला, मी तो गुगल ड्राईव्हला अपलोड करून टाकला. कुठं आहे डॉक्युमेंट. त्यामध्ये एनी अदर फॉर्म हे टाकणं गरजेचं होतं. ऑर एनी अदर फॉर्म. ठीक आहे. सो ऑर एनी अदर फॉर्म बाय मोर दॅन वन ऑफ दोज मीन्स. हे का कट केलं हो, कारण लेटर, फिगर, मार्कला लिमिट करणारी ही प्रोव्हिजन होती की डॉक्युमेंट हे फक्त लेटर, फिगर, मार्कशीच रिलेटेड असावं आणि ते CD साठी नसावं, गुगल ड्राईव्हवरचं डॉक्युमेंट नसावं, पिक्चर नसावं, ऑडिओ फाईल नसावं की ज्या सॉफ्ट कॉपीज आहेत त्यासाठी घेताच येत नव्हतं. त्यामुळं लेजिस्लेचरनी बाय मोर दॅन वन ऑफ दोज मीन्स हे काढून टाकलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर इंटेंडेड टू बी यूज्ड ऑर विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रेकॉर्डिंग दॅट मॅटर. इथं फुल स्टॉप होता आपल्या पूर्वीच्या डॉक्युमेंटमध्ये. आणि नव्याने ॲड हे केले, अँड इन्क्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्ड. आता इथून पुढं ऑडिओ क्लिप हे सुद्धा डॉक्युमेंटच आहे. आता इथून पुढे एखादा पिक्चर आहे, पिक्चर म्हणजे चित्र, की जे गुगल ड्राईव्हला अपलोड केलेलं आहे दॅट विल बी डॉक्युमेंट. एक क्षण विचार करा की आता गुगल ड्राईव्हला अपलोड केलेलं डॉक्युमेंट आहे ते किती ठिकाणून ॲक्सेस करता येतं, 1,00,000 ठिकाणून मिनिमम. ते डॉक्युमेंट जे अपलोड केलेलं आहे ते मी डाउनलोड करून घेतलं, प्रायमरी एव्हिडन्स कुठला, गुगल कंपनी. तसं म्हणायचं का, नाही. हे काही इश्यूज उपलब्ध झाले होते आपल्याकडे, कारण आज आपल्या प्रत्येकाकडं मोबाईल आहे. आमच्या गड्याकडे पण मोबाईल आहे की जो शेतामध्ये म्हशी वळायला जातो. आणि त्याच्याकडे सुद्धा कसला मोबाईल आहे ज्याच्यामध्ये इंस्टाग्राम आहे. इंस्टाग्राम सोडा, व्हॉट्सॲप कुठल्या फोनवरती येतं, ज्याच्याकडे ईमेल ID येते. विदाऊट ईमेल ID तुम्ही मला व्हॉट्सॲप काढून दाखवा, नाही होत. म्हणजे आज प्रत्येकाचा ईमेल ID आहे आणि प्रत्येक ईमेल IDचं स्टोरेज हे कुठं आहे, ड्राईव्हला आहे.
आज सगळ्या जगावरती राज्य कोणाचं आहे? म्हणजे कुठलं मार्केटिंग नाही करत, परंतु गुगलचं राज्य आहे. ठीक आहे. तर आज प्रत्येक गोष्ट तुमची गुगल ड्राईव्हवर आहे. आणि असे प्रत्येक डॉक्युमेंट की जे तुमच्या गुगल ड्राईव्हवरती आहेत, की जे आपण जीमेलनी इंटरॅक्ट करतो. माझं टेक्निकल नॉलेज कदाचित कमी पडत असेल तर माफ करा, परंतु जे गुगल ड्राईव्हवरती गेलेलं डॉक्युमेंट आहे ते डॉक्युमेंट, आता ते सगळे डॉक्युमेंट हे आपले, आता त्या डॉक्युमेंटला प्रायमरी एव्हिडन्स कसं म्हणायचं? कारण आपल्याला सेकंडरी एव्हिडन्सची डेफिनेशन तुम्ही 63, 65 जर इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टचा काढला तर त्याच्यामध्ये ध्यानात आलं असेल की मेड फ्रॉम अँड प्रिपेअर्ड फ्रॉम अँड कम्पेअर्ड विथ द ओरिजिनल सायक्लोस्टाईल मशीन. ह्याचं उदाहरण आपल्याला लॉला दिलं जायचं. एक सायक्लोस्टाईलला जो ओरिजिनल मास्टर जोडायचे, त्याच्यानंतर मग ते फिरवून 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 1000 कॉपीज काढायच्या, प्रिपेअर्ड फ्रॉम अँड कम्पेअर्ड विथ द ओरिजिनल. त्याचा आणि गुगल ड्राईव्हचा आपण मेळ कसा बसवायचा? कारण आपल्या डॉक्युमेंटची डेफिनेशनच तशी नव्हती. आता डॉक्युमेंटची डेफिनेशन बदलली आहे अँड दॅट हॅज राईटली बीन चेंज्ड. खूप सुंदर डेफिनेशन आलेली आहे. ही डेफिनेशन अत्यंत सुंदर ड्राफ्ट केलेली आहे. या डेफिनेशन घरी मी एक ना नेहमी सांगतो, डेफिनेशन चेंज झालेली आहे सर. याला ना एक अत्यंत बाळबोधपणे मला जे कोण भेटतात हितचिंतक त्यांना नेहमी सांगतो की तुला डॉक्युमेंटची डेफिनेशन जुनी काय होती, नवीन काय होती हे बघायचं आहे का? तर एक कागद घ्यायचा. म्हणजे आता हे खूप प्रिमिटिव्ह सांगतोय, फक्त लॉ स्टुडंटनी लक्ष द्या इकडं. जुनी डॉक्युमेंटची डेफिनेशन कागदावर हाताने लिहायची, लगेच नवीन डेफिनेशन कागदावर हाताने लिहायची, परत जुनी लिहायची, परत नवी लिहायची, परत जुनी लिहायची, परत नवी, 5 वेळा करा. पाचव्या क्षणी तुमच्या ध्यानात येईल की अरे नक्की चेंज काय. खूप सोपी पद्धत आहे आणि त्यावर चिंतन मनन करा का. तर ह्या गोष्टी आपण बघणं अपेक्षित आहे की पूर्वीचा काय होता बदल आणि आत्ताचा काय होता बदल. तर त्यामुळं ही डेफिनेशन नवीन अशी का आली किंवा जुनी अशी का आली, तर दिस इज इम्पॉर्टंट की सेक्शन 2D ची डेफिनेशन आहे त्यामध्ये ग्रीन कलरनी केलेला हा नवीन अदरवाईज रेकॉर्डेड आणायची गरज का होती, त्याच्यानंतर एनी अदर मीन्स आणायची गरज का होती, अँड इन्क्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्ड. आपण जर कोणी त्या अर्जुन पंडितराव कोतकारची केस लॉ वाचली असेल तर त्याच्यामध्ये हा जो लास्ट पोर्शन आहे अँड इन्क्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्ड, हा ॲड व्हावा असं नरिमन साहेबांचं स्टेटमेंट आहे. ती केस लॉ एकदा वाचून घ्या. ठीक आहे. सो दिस इज द डेफिनेशन विच इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळं ही डेफिनेशन आपण वाचा. ही डेफिनेशन काय इम्पॉर्टंट आहे हो? कारण या अनुषंगानं इथून पुढं आपण सेकंडरी एव्हिडन्सचे जे अर्ज देणार आहोत कोर्टापुढे की सर सेकंडरी एव्हिडन्स ॲडमिसिबल करा, ते बदलणार आहेत. एक पोलीस ना एक उदाहरणादाखल सांगतो. आय होप आय एम नॉट बोरिंग यू. फार बोर नाही ना होते? थँक्यू. आणि होत असेल तरी ऐका. ठीक आहे. अजून एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला. एक ना म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटचं कोणी असेल तर ऐकू नका. ठीक आहे. कसं होतं, एखाद्या चौकात मर्डर होतो बरं का. आता सेशन जज म्हणून आम्हाला हा फार अनुभव आहे, आपण सगळे सेशन वकील आहात. चौकात मर्डर होतो, त्या चौकामध्ये CCTV बसवलेला असतो. आता बुद्धी कुणाची कशी चालावी, तर त्याच्यानंतर ते ध्यानात येतं पोलिसांच्या की अरे इथं CCTV फुटेज आहे, या दुकानाचं CCTV फुटेज आहे आणि याच्यात हे सगळं रेकॉर्ड झालेलं आहे. पोलीस राईटली त्या दुकानात जातात, त्याचं DVR काढा म्हणतात. तू मागचं मला 3 दिवसापूर्वी तुझ्या ह्या CCTVमध्ये काय रेकॉर्ड झालं हे सांग. पहिलं तो म्हणतो सर आमच्याकडे हार्ड डिस्कच नाही, पण तसं नसतं, ते DVRमध्ये रेकॉर्ड होतं. तर ते दाखवतात. पोलीस पुढची स्टेप करतात की जी माझ्या मते फ्युटाईल आहे. मी बऱ्याचशा पोलीस अकॅडमीमध्ये हेही सांगतो. पोलीस काय करतात, चल आता हे CCTV फुटेज लाव, 2 पंच आणतात, बसा त्या CCTVच्या पुढं आणि तिथं तुम्हाला काय दिसतंय ते हाताने लिहा आणि त्याचा पंचनामा झालं. कंटेंट्स ऑफ CCTV फुटेजचा CCTV फुटेज बघितल्याचा पंचनामा म्हणून एक 15 पानाचा पंचनामा आमच्याकडे येतो, ज्यामध्ये दिसतं वर वेळ 11:01 दिसते. त्यामध्ये 3 इसम दिसत आहेत. एकाने चोटी बांधलेली आहे, एक अत्यंत वेगवान पद्धतीने पळत आहेत, दुसऱ्याच्या हातात चाकू आहे. भाऊ ते CCTV मला दिसेल, मलाही तेच दिसणार आहे, साहेबांनाही तेच दिसणार आहे, वकील साहेबांना तेच दिसणार आहे. तू लिहायची काय गरज आहे? कंटेंट ऑफ डॉक्युमेंट वेदर इट इज सेकंडरी वेदर इट इज ॲडमिसिबल. परंतु असे पंचनामे हजारो येतात. आता आपल्याला डॉक्युमेंटची डेफिनेशन बदलल्यामुळं अशा पंचनाम्यांचं फेट काय आहे हे पाहणं गरजेचं आहे. बारकाईनं विचार करा. आणि असे पंचनामे एक्झिबिट व्हायचे, PP साहेब किंवा सरकारी वकील साहेब त्यावर आर्ग्यू करायचे, सर हा पंचनामा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, वाचा, पंच म्हणतोय CCTV फुटेजमध्ये त्याला ते दिसतंय. हा पंच स्टिकअप असायचा हो, आणि त्या पंचनाम्याला एक्झिबिट केलं जायचं आणि ते वाचलं जायचं. हा कोट निळा आहे असं मी म्हणतोय. ठीक आहे. तुम्हाला कसाही दिसतो, तो तुमचा लुकआउट आहे. ठीक आहे. पण तो म्हणजे इतक्या गोष्टी चेंज होणं गरजेचं होतं, पर्टिक्युलरली इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सच्या अनुषंगानं.
त्या आता डेफिनेशनच्या अनुषंगानं बदललेले आहेत. कारण ते डॉक्युमेंट इन्क्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्ड ही जी कन्सेप्ट आहे ती कुठंतरी बदलणं गरजेचं होतं. त्यामुळं दिस इज इम्पॉर्टंट डेफिनेशन. ही डेफिनेशन प्लीज सगळ्यांनी ध्यानात ठेवा, कारण यानंतर आपण सेकंडरी एव्हिडन्स, प्रायमरी एव्हिडन्स, सेकंडरी एव्हिडन्सच्या अरेनामध्ये ज्या वेळी उतरणार आहोत त्यावेळेला तुम्हाला डॉक्युमेंटची डेफिनेशन पाहणं गरजेचं आहे. सो दिस इज इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. त्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्डचं इलस्ट्रेशन आहे. थोडंसं मी ना विषयांतर असं करतो, सकाळी BNSS कोणीतरी झालं आहे आपलं, ते BNSSमध्ये सरांनी, मला वाटते पुनीत सरांनी 2 डेफिनेशन फार महत्त्वाच्या सांगितल्या. पहिलं होतं ते ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आणि दुसरं डेफिनेशन महत्त्वाची होती BNSSमधले किंवा आहे, 5 नव्यानं डेफिनेशन ॲड केले. त्यामध्ये पहिली डेफिनेशन ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आहे आणि दुसरी आहे ती इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनची डेफिनेशन आहे. या 2 डेफिनेशन प्रत्येकाने ध्यानात ठेवा लॉ स्टुडंटनी. ठीक आहे, तर त्यातले म्हणजे थोडंसं विषयांतर करून सांगतो, कारण इट हॅज नेक्सस विथ द डॉक्युमेंट ऑर इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्युमेंट. त्यामध्ये ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स म्हणजे काहीही नाही. डेफिनेशन बरीच मोठी आहे, हातभर मोठी डेफिनेशन आहे. फक्त आपल्या डोळ्यापुढे एक मोबाईल ठेवायचा, मोबाईल जे करतो ते ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. आणि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन म्हणजे एका मोबाईलनी दुसऱ्या मोबाईलवर एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेला फोन कॉल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. त्यामुळे ती इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनची भली मोठी डेफिनेशन आहे ना, ती तुम्ही वाचायला घेतली तर गरगरेल, कहना क्या चाहते हो, तर तसं होतं. तर त्यामुळं ती डेफिनेशन त्या टाईपमध्ये जाते. परंतु ध्यानात एकच ठेवायचं की एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेला मोबाईल फोन, मी माझ्या मित्राला केलेला फोन, दॅट्स इट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. मी माझ्या मित्राला पाठवलेला SMS, मी माझ्या मित्राला पाठवलेला रील तुमच्या भाषेत, तर ती दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. आणि एक मोबाईल म्हणजे ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. तर ह्या 2 गोष्टी ध्यानात ठेवा. तर ह्या खरं तर मी खूप ठिकाणी लेक्चर देताना म्हणजे मी सरांना सुद्धा हे केलं होतं की मला BNSS सांगू द्या थोडंसं. मला BNSS प्रचंड आवडतो. ते एव्हिडन्स ॲक्ट आपला डोमेन नाही आहे, ठीक आहे, एनी हाव. परंतु हे गोष्ट तर BNSSमध्ये ती गोष्ट मात्र ध्यानात ठेवा. सो दिस इज आता इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्डचे काही इलस्ट्रेशन देणं गरजेचं होतं की जे आलेले आहेत. आता इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्ड म्हणजे काय हो, एक ऑडिओ क्लिप ध्यानात ठेवा आणि आपण पुढं वाचूया. ते असं म्हणतं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आहे, अँड इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ऑन ईमेल्स, सर्व्हर लॉग्स, documents on computer, laptop or smartphone, messages, website, locational evidence and voicemail messages stored on digital devices are documents. थोडक्यात पेनड्राईव्हवरती असणारी एखादी क्लिप, हे डेफिनेशन आहे. ठीक आहे, तर हे सगळं आहे. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. तर त्याच्यानंतर इलस्ट्रेशन नंबर 7, तर हे इलस्ट्रेशन आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. हे मात्र इलस्ट्रेशन ध्यानात ठेवा. ठीक आहे, सो दिस इज इम्पॉर्टंट. कारण आता याच्यामध्ये बघा, त्यांनी ईमेल आहे, सर्व्हर लॉग्स आहेत, आता ते मलाही माहीत नाही नक्की काय असतं ते. डॉक्युमेंट ऑन कॉम्प्युटर आय कॅन अंडरस्टँड, लॅपटॉप माहिती आहे, स्मार्टफोन माहिती आहे, वेबसाईट माहिती आहे, लोकेशनल डिव्हाइस अँड व्हॉइसमेल मेसेजेस, की जे डिजिटल डिव्हाइसवरती रेकॉर्ड केलेले असतात त्या सगळ्यांची कक्षा ही आता डॉक्युमेंट झालेली आहे. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, ही एक गोष्ट ध्यानात ठेवा. त्याच्यानंतर डेफिनेशन ऑफ एव्हिडन्स. आता एव्हिडन्स हा पुढचा मुद्दा आहे. पूर्वी कसं होतं साहेब, आपल्याला एव्हिडन्सची डेफिनेशन माहिती होती. कशी? एव्हिडन्स म्हणजे काय हो, की ओरल एव्हिडन्स अँड डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स. ओरल एव्हिडन्स म्हणजे स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट, अँड डॉक्युमेंट्स म्हणजे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द पेरुजल ऑफ द कोर्ट. संपलं. डॉक्युमेंटरी आणि ओरल एव्हिडन्स एवढंच होतं ना एक्झिस्टिंग एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये, एवढंच आहे. ठीक आहे, परंतु आता 1 जुलैपासून डॉक्युमेंटची डेफिनेशन ब्रॉडन करण्यात आलेली आहे. इट सेज की स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली केलेलं स्टेटमेंट हे सुद्धा याला आपण ओरल एव्हिडन्समध्ये घेतलेलं आहे. आता आपण VC वरती पुरावे घेतो बघा बऱ्याच वेळा, मग त्याला ओरल एव्हिडन्स म्हणायचं की डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स म्हणायचं, तो एक मुद्दा आहे. तर दॅट विल बी ओरल एव्हिडन्स, हा एक आहे. अँड डिजिटल रेकॉर्ड हा सुद्धा आता डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सच्या याच्यामध्ये ॲड केले. मग अशी तुम्हाला सांगितलं इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्ड हे सुद्धा आता डॉक्युमेंटच्या कक्षेत आलेलं आहे. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. तर हा एक मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर हे काय फार महत्त्वाचं नाही आहे. आता हे रेस गेस्टी म्हणजे लॉला, आपण सगळे लॉला गेल्यानंतर फर्स्ट इयर थर्ड इयर सेकंड इयरला आम्हाला होता एव्हिडन्स ॲक्ट. तर सेकंड इयरला आठवा आपण एव्हिडन्स ॲक्टचं कसं आहे, थोडासा एक विषयांतर करून सांगतो. एव्हिडन्स ॲक्ट हा विषय असा आहे की मला नेहमी असं सांगावं वाटतं की एव्हिडन्स ॲक्ट कसा आहे हो, की आपण कधी म्हणजे हे जे बुफे जेवण असतं लग्नातलं माहिती आहे का, तर बुफे जेवण म्हणजे कसं असतं, पहिल्यांदा आपण प्लेट घेतो, पहिल्यांदा भरपूर सारं ग्रीन सॅलड असतं ते आपण फुल आपल्या प्लेटमध्ये घेतो.
त्याच्यानंतर आपल्याला दिसतं अरे इथं निंबू आहे, इथं लोणचं आहे, ते भरतो. त्याच्यानंतर मग एक अशी रफ भाजी असते, भाजी घेतो. त्यानंतर राईस असतो, तो घेतो आणि एवढ्यात आपली प्लेट भरून जाते. तिथनं पुढं आपल्याला गुलाबजाम असतं, आईस्क्रीम असतं, त्यासाठी जागाच नसते. एव्हिडन्स ॲक्ट वाचायला घेतला ना तर 5 ते 55 हे सगळं येणंच आपलं डोकं इतकं भरून जातं की त्यानंतर 118च्या पुढचा इंटरेस्टिंग एव्हिडन्स ॲक्ट आपण कधी वाचायच्या नादालाच लागत नाही. त्यामुळे एव्हिडन्स ॲक्ट हा माझा लॉ स्टुडंट नाही आता सांगावं असं वाटेल की एव्हिडन्स ॲक्ट वाचताना 167 सेक्शन पहिला वाचा, आता रिपील झाला आहे तो. त्याच्यानंतर 166 165 सेक्शन वाचा. 165 सेक्शनमध्ये जजच्या खऱ्या पॉवर कळतात आपल्याला. एक जज काय करू शकतात, तुम्ही काही म्हणावं, मला विचारायचं ते मी विचारणार. तर 165 सेक्शन जरूर वाचा. त्याच्यानंतर मग उलटे सेक्शन वाचत या. 134 118च्या पुढचा खरा इंटरेस्टिंग एव्हिडन्स ॲक्ट आहे. म्हणजे ते सिनेमामध्ये दाखवतात रुक जाओ, तर तसा एव्हिडन्स ॲक्ट काहीच आपल्याला सेक्शन 118च्या पुढचा बघायला मिळतो. तर त्यामुळं ही आपली प्लेट आहे ना, ही अशी उलटी वाचायची. त्यामुळे एव्हिडन्स ॲक्ट आहे ना, हा रेस गेस्टी पहिल्यांदा वाचलं की आपल्याला समजतच नाही. ॲक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रान्झॅक्शन सो इंटिमेटली कनेक्टेड विथ द फॅक्ट इन इश्यू. त्यामुळं मग ते परत वाटतं ॲक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रान्झॅक्शन, इथपर्यंत गाडी कळती. सो कनेक्टेड इंटिमेटली विथ द फॅक्ट इन इश्यू म्हणजे काय असेल रे, तर ॲक्ट पहिलं विसरून जातं. तर ते रेस गेस्टीचा हा जो कन्सेप्ट आहे सेक्शन 6चा, हे पर्टिक्युलरली लॉ स्टुडंट जर कोणी असते त्यासाठी आहे. तर पूर्वी रेस गेस्टी जे होतं ते फक्त एखादी अशी घटना की जी फॅक्ट इन इश्यूशी इतक्या इंटिमेटली कनेक्टेड आहे की त्या ट्रान्झॅक्शनचा पार्ट बनते, ते रेस गेस्टी सेक्शन 6. मात्र आता ॲक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रान्झॅक्शन सो इंटिमेटली कनेक्टेड टू द फॅक्ट इन इश्यू ॲज वेल ॲज रिलेव्हंट फॅक्ट, हा पार्ट आणलेला आहे. त्यामुळे रेस गेस्टीचा स्कोप आता ब्रॉडन केलेला आहे. जरी एखादी अशी घटना असेल की ज्याचा रिलेव्हंट फॅक्टशी कनेक्शन असेल तरीसुद्धा इट विल बी टर्म्ड ॲज रेस गेस्टी अँड दॅट विल बी ॲडमिसिबल अंडर सेक्शन 5 to 55 अंडर द रिलेव्हंट फॅक्ट. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. तर फॅक्ट्स विच डो नॉट इश्यू आर सो कनेक्टेड विथ द फॅक्ट इन इश्यू ऑर रिलेव्हंट फॅक्ट, हा पोर्शन नवीन आलेला आहे. जर कुणी डिस्ट्रिक्ट जजसाठी ट्राय करत असेल, JMFCसाठी ट्राय करत असेल तर हा MCQ होऊ शकतो. ॲज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रान्झॅक्शन, मग त्यांना रेस गेस्टी म्हणून नाही. तर आता रेस गेस्टी हा एक नवीन टॉपिक आलेला आहे. सो त्याच्यानंतर एक डिजिटल आणि ऑफिशियल गॅझेट हे सुद्धा आता ॲडमिसिबल केलेले आहेत. आता डिजिटल आणि ऑफिशियल गॅझेट हे जर कुणी जर आता याच्यामध्ये काम ड्रग अँड कॉस्मेटिकमध्ये लिटिगेशनमध्ये काम करत असेल त्यांचे गॅझेट आता सगळे आपले इलेक्ट्रॉनिक येत आहेत. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर डिजिटल लॉ बुक्स अँड रुलिंग्ज आर ऑल्सो नाव ॲडमिसिबल, हे फक्त माहितीसाठी दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर सेक्शन 41 आता आपल्याला स्कोप बदललेला आहे, तर हे फारच महत्त्वाचं नाही. आता हा एक पार्ट आता बऱ्यापैकी आपला बदललेला आहे. त्यामध्ये एक्सपर्ट ओपिनियन जे आपलं सेक्शन 45च्या पुढचा पार्ट होता तर तो आता बदललेला आहे. त्यामध्ये 39 टाकलेला आहे. ओपिनियन ऑफ, आता एक सांगावंसं असं वाटतं पर्टिक्युलरली लॉ स्टुडंट जर कुणी असतील तर कोर्टामध्ये फक्त फॅक्ट डिपोज करायची असते, ओपिनियन डिपोज करायचं नसतं. मला असं वाटतं की बहुतेक यांनी मर्डर केला असावा, नाही सांगायचं तसं. मी बघितलं की यांनी मर्डर केला, दॅट इज फॅक्ट, आणि ती फॅक्टच कोर्टापुढे डिपोज करायची असते. ओपिनियनला तुझ्या कुणी विचारत नाही विटनेसच्या. तो ओपिनियनमध्ये सांगतात नाही नाही मला साहेब मला असं वाटतं बरं का की यांनी मर्डर केला असावा. आपण म्हणतो भाऊ बॉक्समधून खाली उतरून जा, तर तसं नाही चालत. कोर्टामध्ये ओपिनियन इज नेव्हर रिलेव्हंट. जे काय आहे ते फॅक्ट डिपोज करणं अपेक्षित आहे विटनेसनं. एकमेव एक्सेप्शन असं आहे की ज्यामध्ये ओपिनियन रिलेव्हंट ठेवतो ते म्हणजे एक्सपर्ट ओपिनियन देऊ शकतो. मात्र एक्सपर्टमध्ये इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये काय केलं होतं हो की कुठल्या पॉईंटवरती एक्सपर्ट एव्हिडन्स देऊ शकतो ते डिफाईन केलं होतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी 5 गोष्टी डिफाईन केल्या होत्या. त्याच्यामध्ये आता नव्यानं एक नवीन ॲड केलेली आहे. नक्की काय बदल केलेला आहे सेक्शन 45 एव्हिडन्स ॲक्टचा, तो असं म्हणतो ओपिनियन ऑफ ॲन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अदर दॅन फॉरेन लॉ, सायन्स, आर्ट, हँडरायटिंग ऑर फिंगर इम्प्रेशन इज ऑल्सो रिलेव्हंट. पूर्वी काय होतं साहेब की इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये ओपिनियन रिलेव्हंट होती, ती कशासाठी होती, फक्त फॉरेन लॉ, सायन्स, आर्ट, हँडरायटिंग आणि फिंगर इम्प्रेशन एवढ्या 5 गोष्टी पुरतीच फक्त आपली एक्सपर्ट ओपिनियन हे होती. आता त्याच्या पलीकडं जाऊन जरी आणखीन जर ओपिनियन असेल तर ती सुद्धा रिलेव्हंट बनवलेली आहे. अर्थात ती फॅक्ट संदर्भात नसावी. दॅट शुड हॅव सम इज्युस्डम जेनेसिस नेक्सस, पण त्याला रिलेव्हंट नेक्सस असावा की काहीतरी सायन्सशी रिलेटेड असावं. तर हे जे आहे तर अदर दॅन फॉरेन लॉ, सायन्स, आर्ट, हँडरायटिंग किंवा फिंगर इम्प्रेशन असेल तर त्यासाठी सुद्धा ओपिनियन आता रिलेव्हंट आहे.
सो त्याच्यानंतर ओरल एव्हिडन्स. आता इथं खरा गंमत आलेली आहे. 1 जुलैपासून आपण ओरल एव्हिडन्स कोर्टात रेकॉर्ड करणार आहोत. त्यामध्ये आता सेक्शन 59 जो आपला पूर्वीचा होता की आता जो नवीन 54 झालेला आहे, तर तोही महत्त्वाचा आहे. तो असं म्हणतो सेक्शन 59 बघा, जो रेड कलरने हायलाईट केलेला पोर्शन आहे ना, तो पूर्वी होता एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये, आता मात्र तो बदललेला आहे. काय नक्की तो की ऑल फॅक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्युमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एव्हिडन्स. पूर्वी कंटेंट ऑफ डॉक्युमेंट ओरल एव्हिडन्सनी प्रूव्ह केला जात नव्हता. आता ऑल फॅक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्युमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एव्हिडन्स. कारण इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड हे डॉक्युमेंटमध्ये नव्हतं, आता ते इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड डॉक्युमेंटमध्ये आणलेलं आहे. डॉक्युमेंटच्या डेफिनेशनमध्ये मागाशी मी जी तुम्हाला डेफिनेशन वाचून दाखवली ती काय म्हणते आता, ऑल फॅक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ द डॉक्युमेंट. त्यातला जो ऑर इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड होतं ते आता डिलीट करून टाकलं. का तर त्याचा अंतर्भाव कुठं केला आपण तिकडं डॉक्युमेंटच्या डेफिनेशनमध्ये. म्हणून म्हटलं होतं की डॉक्युमेंटची डेफिनेशन ही वाचताना आपल्याला सेक्शन 59 आणि नवीन 54 वाचताना गरजेचे आहे. ऑल फॅक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ द डॉक्युमेंट्स ऑर इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एव्हिडन्स. त्यातलं ऑर इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड होतं ते आता नाव दॅट हॅज बीन रिमूव्ड. सो दिस इज इम्पॉर्टंट चेंज दॅट हॅज बीन ब्रॉट इन टू एक्झिस्टन्स. त्यामुळे मग सेक्शन 21 हे एक डेफिनेशन आहे. त्यानंतर प्रायमरी एव्हिडन्स, सेकंडरी एव्हिडन्स. आपल्या सगळ्यांमध्ये 62 प्रायमरी एव्हिडन्स होता. आता ती डेफिनेशन थोडीशी बदललेली आहे. ते असं म्हणतं नवीन एक्सप्लेनेशन 4 ॲड केलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये ना थोडंसं टेक्निकल एक्सपर्टाईज ज्याचा कोणाचा असेल त्यालाही पटकन समजेल की प्रायमरी एव्हिडन्समध्ये काय काय बदल आणलेले आहेत. त्यामध्ये एक्सप्लेनेशन ॲड केलेलं आहे. ते असं म्हणतं वेअर an electronic or digital record is created or stored and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files, each such file is primary evidence. जिथं इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड क्रिएट केलं गेलं आणि ते स्टोअर करताना मल्टिपल फाईलमध्ये स्टोअर केलं गेलं. आता आपल्यासमोर व्हिडिओ शूटिंग चालू आहे, त्यामध्ये काय केलं त्यांनी, त्या व्हिडिओ शूटिंग करणाऱ्या साहेबांनी त्यांनी काय केलं, त्याचे स्टोरेज 3 ठिकाणी देऊन ठेवले. एक यांच्या दूरचित्रवाणीचं असेल तिथं देऊन ठेवलं, एक पलीकडच्या सर्व्हरला देऊन ठेवलं, एक या कॅमेरामध्ये देऊन ठेवलं. एका वेळेला एक फाईल किती ठिकाणी स्टोअर होते, 3 ठिकाणी. प्रायमरी एव्हिडन्स म्हणायचं कशाला, आपल्याला डॉक्युमेंट एका ठिकाणी जनरेट होतो. ऑर्डिनरी कोर्समध्ये मी एक सही केली की दॅट इज ओरिजिनल, त्याच्यानं कॉप्या काढल्यानंतर ते सेकंडरी होतं आपल्या जुन्या 62-63 प्रमाणे. परंतु आता परिस्थिती अशी आहे की एका वेळेला 10 ठिकाणी. आता यांनी सर्व्हरवर यांनी जर समजा ते गुगल ड्राईव्हवरती जर समजा याला स्टोरेज देऊन ठेवलं असेल किंवा त्याचं जर स्टोरेज लोकेशन तिथं फिक्स करून ठेवलं असेल, तिथंही ते स्टोअर होते. एक डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड स्टोअर होताना मल्टिपल ठिकाणी ते स्टोअर होते. प्रायमरी म्हणायचं कशाला, हा प्रश्न, या प्रश्नाचं उत्तर हे आपल्याला या एक्सप्लेनेशनमध्ये दिलेलं आहे. त्यामध्ये वेअर an electronic or digital record is created or stored and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files, each such file is primary evidence. याचं एक बेस्ट एक उदाहरण देऊन सांगतो तुम्हाला. अमरावतीला एक जण राहतात, अमरावतीला राहतात, तिथं त्यांचा बंगला आहे. त्यांनी काय केलं होतं तर त्यांच्या घराच्या कडेला अशा बऱ्याचशा CCTV फुटेज लावलं होतं आणि त्या CCTV फुटेज लावलं असताना त्याच्यामध्ये जे रेकॉर्ड होतं त्यांनी त्याचं रेकॉर्डिंग स्वतःच्या मोबाईलवरती सुद्धा ठेवलं होतं. म्हणजे ते एक ठिकाणी बसून बघायचे की माझ्या घराच्या आजूबाजूला काय चालू आहे. त्याचं स्टोरेज 2 ठिकाणी व्हायचं, एक ड्राईव्हला व्हायचं, एक त्यांच्या CCTVच्या स्टोरेजला व्हायचं आणि एक ह्यांच्या मोबाईलमध्ये स्टोअर व्हायचं. प्रायमरी एव्हिडन्स किती ठिकाणी तयार झाले, 3 ठिकाणी तयार झाले. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड हे 3 ठिकाणी जनरेट केले गेले, एका ठिकाणी जनरेट केले आणि स्टोरेज मात्र 3 ठिकाणी गेलं आणि मल्टिपल फाईल केल्या आणि त्या सायमल्टेनियसली होत्या. कारण शब्द त्यांनी वापरले मल्टिपल फाईल्स सायमल्टेनियसली ऑर सिक्वेन्शियली. सायमल्टेनियसली किंवा एकाच वेळे किंवा एका क्रमात जर अशा फाईल स्टोअर झाल्या तर प्रत्येक ती फाईल प्रायमरी एव्हिडन्स असेल, बिलीव्ह मी. अँड दॅट इज इम्पॉर्टंट. आता ही प्रायमरी एव्हिडन्सची डेफिनेशन बदलली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हा नवीन एक्सप्लेनेशन 4 हा वापरणं, हा बारकाईनं समजून घेणं गरजेचं आहे. ह्यामध्ये एक्झिबिट करताना, डॉक्युमेंट रीड करताना, डॉक्युमेंट प्रूव्ह करताना आपल्याला पहिले काही प्रॉब्लेम एन्काउंटर करावे लागणार आहेत, मात्र त्याला आपण हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन देऊन आपण ते प्रॉपर इंटरप्रिट करणं गरजेचं आहे. हा एक मुद्दा आहे. त्याच्यामध्ये आणखीन एक एक्सप्लेनेशन ॲड केलेलं आहे. ते असं म्हणतं वेअर अन इलेक्ट्रॉनिक ऑर डिजिटल रेकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी.
प्रॉपर कस्टडीमधून जर डॉक्युमेंट प्रोड्यूस झालं असेल, सच इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्ड इज प्रायमरी एव्हिडन्स अनलेस इट इज डिस्प्युटेड. आपल्याकडे एक जुगाड टेंडन्सी असते, मला वाटतं फॅमिली कोर्टात जे प्रॅक्टिस करतात किंवा जे हे करतात ते काय करतात, स्क्रीनशॉट व्हॉट्सॲपचा, व्हॉट्सॲप मेसेजचा स्क्रीनशॉट, त्याची प्रिंटआउट, याच्यात बसेल का ते प्रायमरी? नाही बसत. हे आपलं जुगाड सगळीकडे चालू असतं. पोलीस करतात, बेलच्या स्टेजला तर ते तुफान असतं. साहेब बघा 25 मेसेज आहेत एका दिवसातले, आणि हे वापेर होतं, पोक्सोमध्ये अननेसेसरी घेतात त्याला असले. आणि बरं तो तिचा मोबाईल असतो आणि त्या मोबाईलमधून यांनी स्क्रीनशॉट काढलेले असतात आणि त्याचे प्रिंटआउट कोर्टात दाखल होतात. तिचा मोबाईल तुझ्याकडे आलाच कसा, पहिला मुद्दा. त्याचा ॲक्सेस तू का मिळवला? आणि तिसरी गोष्ट, स्क्रीनशॉट काढून त्याची प्रिंटआउट आणायची काय गरज होती? प्रॉपर कस्टडी आहे का? नाही आहे. परंतु छाती ठोकपणे सांगितलं जातं सर प्रायमरी एव्हिडन्स आहे. नाही, तसं नाही करता येणार. कारण इन ऑर्डर टू ट्रीट दॅट डॉक्युमेंट टू बी दी प्रायमरी एव्हिडन्स, दॅट हॅज टू बी बेसिकली प्रायमरी एव्हिडन्स अँड दॅट हॅज टू कम फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी. प्रॉपर कस्टडीतून येणं गरजेचं आहे. त्यामुळं व्हेअर अन इलेक्ट्रॉनिक ऑर डिजिटल रेकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, सच इलेक्ट्रॉनिक अँड डिजिटल रेकॉर्ड इज प्रायमरी एव्हिडन्स अनलेस इट इज डिस्प्युटेड. तर प्रॉपर कस्टडीतून येत असेल जर ते रेकॉर्ड, तर ते प्रायमरी एव्हिडन्स असेल. दुसरं, त्यानंतर 6 नंबरचं एक्सप्लेनेशन ॲड केलं. हे आपल्या दूरचित्रवाणीसाठी आहे. ते असं म्हणतं, वेअर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग इज सायमल्टेनियसली स्टोअर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अँड ट्रान्समिटेड ऑर ब्रॉडकास्टेड. लोकल न्यूजपेपरवाले आपल्याकडं न्यूज काय म्हणतात त्या न्यूज चॅनलवाले, लोकल न्यूज चॅनलवाले बरेच असतात आपल्याकडं. तर ते जे करतात ना, ते ह्याला ते लागू होतं. वेअर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग इज सायमल्टेनियसली स्टोअर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अँड ट्रान्समिटेड ऑर ब्रॉडकास्टेड ऑर ट्रान्सफर टू अनदर, ईच ऑफ द स्टोर्ड रेकॉर्डिंग्स इज प्रायमरी एव्हिडन्स. हे महत्त्वाचं आहे. आता ट्रान्समिटेड या शब्दावरती मी थोडंसं आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. आपल्या व्हॉट्सॲपचा एखादा मेसेज आपण ट्रान्समिट करून टाकतो, तो दुसऱ्याला पाठवतो, दुसरा तिसऱ्याला पाठवतो, तिसरा एका ग्रुपवर पाठवतो, आणि ते ग्रुपचे 110 मेंबर 1010 ठिकाणी पाठवतात. ट्रान्समिटेड या कक्षेत ते येतं. आणि मग त्यातलं ज्याचा मोबाईल सापडला तो दानाला गेला, तो मग त्याचं काय होईल सांगता येत नाही. त्यामुळं ट्रान्समिटेड या शब्दावरती अभ्यास करा. 1 जुलैनंतर ते सुद्धा प्रायमरी एव्हिडन्स होणार आहे. सो बिवेअर ऑफ दीज फॅक्ट्स. जितक्या इझिली आपण फॉरवर्ड करतो ना, तितक्या इझिली आपण त्यातून सुटत नाही. सुटायला मात्र प्रचंड कष्ट लागतात. ठीक आहे, एक मोबाईल फोडून टाकला तरी त्यामध्ये सापडतं काहीतरी. ठीक आहे, तो एक मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर 7 नंबरचं एक्सप्लेनेशन, शेवटचं एक्सप्लेनेशन आहे. ते म्हणतं, व्हेअर इलेक्ट्रॉनिक ऑर डिजिटल रेकॉर्डिंग स्टोअर्ड इन मल्टिपल स्टोरेज स्पेसेस इन कॉम्प्युटर रिसोर्स, ईच ऑफ ऑटोमेटेड स्टोरेज इन्क्लुडिंग टेम्पररी फाईल्स इज प्रायमरी एव्हिडन्स. रॅम माहिती आहे आपल्या सगळ्यांना, रँडम ॲक्सेस मेमरी नवीन जनरेशनला माहिती आहे. रॅममध्ये स्टोअर केलेल्या जरी मेमरीमधले फाईल असतील, दॅट विल ऑल्सो बी दी प्रायमरी एव्हिडन्स. आणि मल्टिपल स्टोरेज स्पेसेसमध्ये जर ते स्टोअर करून ठेवलं असेल, जसं मगाशी सांगितलं गुगल ड्राईव्ह, अर्थात हे सगळे ओव्हरलॅपिंग आहेत. एकच उदाहरण कधीतरी इकडेही बसेल आणि तिकडेही बसेल, मात्र या ओव्हरलॅपिंग उदाहरणं आहेत ती आपल्याला इथं इंटरप्रिट करणं गरजेचं आहे. सो दिस इज सेकंड. त्याच्यानंतर सेकंडरी एव्हिडन्समध्ये आहे ओरल ॲडमिशन्स, रिटर्न ॲडमिशन्स, एव्हिडन्स ऑफ अ पर्सन हू हॅज एक्झामिन द डॉक्युमेंट ऑफ द. हे सेकंडरी एव्हिडन्स आहे बरं का, याला आपण सेकंडरी एव्हिडन्स म्हणू शकतो. ओरल ॲडमिशन, रिटर्न ॲडमिशन मी समजू शकतो. तिसरा जो मुद्दा आहे ना, ऑडिटर, कुणी जर MPIDचं मॅटर चालवलं असेल, 409चं मॅटर चालवलं असेल, आणि ऑडिटर येतो बघा. ऑडिटर आल्यानंतर आपल्याला ते जो 10 व्हॉल्यूमचा तो ऑडिट रिपोर्ट आपल्याला जरी नाही समजला, ऑडिटर त्यातल्या टिपिकल गोष्टी सांगतो, दॅट विल बी द सेकंडरी एव्हिडन्स. तर ओपिनियन गिवन बाय ऑडिटर ध्यानात ठेवा आणि हे त्या एक्सप्लेनेशनला लागू करा, दॅट विल बी सेकंडरी एव्हिडन्स. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सेक्शन 61 मध्ये एक कार्डिनल रूल दिला आहे बघा. ज्या वेळेला मला आठवतं आहे, मी गडचिरोलीला पोस्टेड होतो, त्यावेळेला आमच्या कोर्टामध्ये बॅटऱ्या असतात इन्व्हर्टरच्या. तर त्या इन्व्हर्टरच्या बॅटऱ्या चोरीला गेल्या आणि त्या चोरांनी आल्यावर त्या इन्व्हर्टरच्या बॅटऱ्या चोरीला गेल्यानंतर त्या चोराला इतकं, म्हणजे आता ते चोरच आहेत, ठीक आहे, त्याला माहिती होतं, माहिती असावं किंवा नसावं की इथं CCTV फुटेज आहे. तर तो शांतपणे आला, बॅटऱ्या वगैरे व्यवस्थित काढल्या, त्यानंतर बॅटऱ्या घेतल्या. त्यातला एक फार विनोदी किस्सा असा होता, त्यांनी परत एकदा वळून बघितलं आणि स्वतःचा केस वगैरे नीट केले. तर आम्ही नेहमी विचार करायचो, मी आणि सरकारी वकील साहेब, की ह्याला माहिती होतं काय की हे मला बघणार आहेत, कारण तो शांततेत पाठीमागूनच दिसत होतो. एकदा मुखडा दाखवला आणि तिथं काम फसलं त्यांनी केस विंचारण्यासाठी. तर
त्याच्यामुळं मग त्यात इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स आला होता. कोर्टाचं DVR जप्त केलं. इन्व्हेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड बाय दी देन SDPO. मी CGM होतो त्यावेळेला अर्थात. इन्व्हेस्टिगेशन केलं आणि त्यांनी बरोबर त्याची हॅश व्हॅल्यू काढली. त्याच्यानंतर मग त्याची सेकंडरी दाखल केली, तिकडं याला पाठवली, फोरेन्सिकला पाठवली, तिकडून प्रिंटआउट आले आणि नंतर आम्ही ते कॉन्व्हिक्शन दिलं. द मॅटर वॉज कन्फर्म्ड. म्हणजे मी कॉन्व्हिक्शन दिलं, काय ते दिलं असेल काहीतरी, आणि त्याच्यानंतर मॅटर वॉज कन्फर्म्ड. ते कन्फर्म झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक मुद्दा मला फार म्हणजे असं जाणवला. म्हणजे हे मॅटर डिस्पोज ऑफ झालं आहे, पेंडिंग मॅटर माझ्यापुढे नाही, म्हणून मी सांगू शकतो की आपल्याकडे जर एखादा इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स असेल आणि जर तो प्रॉपरली आर्टिक्युलेट झाला तर त्याच्यावरती शिक्षा होऊ शकते. मानवी डोळ्यापेक्षा यांत्रिक डोळे फार पॉवरफुल असतात आणि आपण यांत्रिक डोळ्यावर विश्वास नाही करत कधी. मग आपल्याला मग ते CCTVचा DVR लागतो, हॅश व्हॅल्यू लागते, आणखीन बऱ्याचशा गोष्टी लागतात. परंतु यांत्रिक डोळे हे इतके परफेक्ट असतात की जे मानवी डोळे भूल खातात, यांत्रिक डोळे नाही भूल खात. आणि नेमका आपण काय करतो, यांत्रिक डोळ्यांना आपण अविश्वास दाखवतो, मानवी डोळ्यांच्यावर आपला प्रचंड विश्वास आहे. आपण माणसानं कुणी बघितलं असेल, आता चोरी करताना चोर तर काय सगळीकडं गोष्टी हे सांगणार नाही, म्हणजे तो काय 2 पंच घेऊन चोरी करणार नाही, तो चोरी गपचूपच करेल कुणी नाही असं बघून. तर मग त्यावेळेला यांत्रिक डोळ्यांनी जे कॅप्चर केलं आहे की जे इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स आहे ते इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स प्रॉपरली आर्टिक्युलेट होणं गरजेचं आहे, प्रॉपरली प्रूव्ह होणं गरजेचं आहे. तर ते प्रूव्ह झालेल्या गोष्टी किंवा ते जर प्रूव्ह झालेलं असेल तर मग त्याच्यावरती विश्वास आपण नक्की ठेवावा, त्याला सेकंडरी स्थान देऊ नका. एक खूप ठिकाणी असं म्हणजे म्हटलं जातं की अर्थात ज्यांचा लॉचा अभ्यास कमी आहे ते लोक खूप सांगतात की डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स विल प्रिवेल ओव्हर ओरल एव्हिडन्स, आणि ते कागद असेल तरच चालतं, नाही तर ओरल चालतच नाही, असं बऱ्याचशा गोष्टी काय काय सांगितल्या जातात. तसं आणखीन खूप ठिकाणी सांगितलं जातं हे काय CD मधलं आहे, आय विटनेस कुठं आहे? हे जे आपल्या डोक्यात बसले ना की नाही मला आय विटनेसच पाहिजे, 27चा पंचनामाच पाहिजे, ते काढून टाका. आता तुम्ही BNSS जर बारकाईनं वाचलं तर प्रत्येक प्रोहिबिशनची रेटसुद्धा आता इथून पुढं मोबाईलमध्ये कॅप्चर होणार आहे. प्रोहिबिशनची म्हणतो मी, गॅम्बलिंग, प्रोहिबिशन, सगळ्या रेट आता इथून पुढं मोबाईलमध्ये कॅप्चर होणार आहेत. त्यामुळे इतकं आपण इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स डिजिटलाइज किंवा डिजिटल एव्हिडन्स आर्टिक्युलेट करणार आहोत आणि तो कोर्टात प्रूव्ह करणार आहोत. त्यामुळे यांत्रिक डोळे आपल्याला खूप कॅप्चर करणार आहेत आणि त्याला सबसिडरी स्थान देऊ नका असं कायदेमंडळाला सांगावं लागलं. कारण आपल्या ज्या परसेप्शन्स आहेत की नाही ठीक आहे याच्यात काही म्हणू द्या, ह्या हार्ड डिस्कमध्ये काही दिसेल, आम्हाला आय विटनेस लागतो ना, तर ते नाही. म्हणून ते असं म्हणतं, म्हणून त्याचं सेक्शन 61 बारकाईनं वाचा. इथं तुम्हाला सगळ्या अमेंडमेंटची खरी हे समजत जाईल. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एव्हिडन्स शॅल हॅव द सेम इफेक्ट, व्हॅलिडिटी अँड एन्फोर्सिएबिलिटी ॲज पेपर रेकॉर्ड. हे 10 वेळा लिहून काढायचं. इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स हे तितकंच पेपर रेकॉर्ड इतकंच महत्त्वाचं असेल हे सांगावं लागलं कायदेमंडळाला कायद्यामध्ये. त्यामुळे सेक्शन 61 इज इम्पॉर्टंट सो फार एज BSc इज कन्सर्न. सो इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स शॅल हॅव द सेम इफेक्ट, व्हॅलिडिटी और एन्फोर्सिएबिलिटी ॲज पेपर रेकॉर्ड. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. आय होप आय हॅव कम्प्लीट. आता फक्त 1-2 मिनटात मी सांगतो. त्याच्यामध्ये मल्टिपल आता 65B सर्टिफिकेट आहे. 65Bच्या सर्टिफिकेटमध्ये जुना 65 वाचून आणि नवीन 63(4) वाचून बऱ्यापैकी तो आपल्याला कन्फ्युजन होईल, कारण त्यामध्ये टेक्निकल टर्म बऱ्याच झालेले आहेत. 65B नवीन कसा आला आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टला त्यांनी एक शेड्यूल दिलेलं आहे आणि ते शेड्यूलमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे तर 65Bचं सर्टिफिकेटच दिलेलं आहे. ते सर्टिफिकेट इथनं पुढे एकदा वाचा, त्याच्यामध्ये आपल्याला गोष्टी समजून जातील. सो दिस सेज हे एक आहे ते एक बघून घ्या. सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी दिलं आहे ते 63(4)C मध्ये सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर डॉक्युमेंट कमिंग फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, प्रिझम्पशन पण नाही, एस्टॉपेल आता तो टेनंटचा भाग नाही म्हणून. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी रिपील सेविंग, पण फारसा इम्पॉर्टंट नाही. BNS आणि BNSSचं रिपील सेविंग मात्र बारकाईनं वाचा. आय एम रिअली थँकफुल टू ऑनरेबल कन्व्हेनर्स हू गिव्ह मी अन अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्रेस ओव्हर हिअर. जास्तीचं जर काही सांगितलं असेल किंवा जास्तीचं जर काही कुणी दुखावलं असेल तर माफ करा. दिस इज माय फर्स्ट टाईम. थँक्यू. एक छोटासा मुद्दा सांगतो. सरांचं म्हणणं असं आहे की जर समजा 30 जूनच्या आधीच्या ज्या ट्रायल आहेत तर त्या BNSS पुढं 1 जुलैपासून BNSSनी चालणार का? नाही, त्या जुन्या प्रमाणात चालतील.
1 जुलैनंतर ज्या ट्रायल कमेन्स होतील त्या 1 जुलैनंतरच चालतील. एक गोष्ट, एक BNS वाल्यांच्यावरती थोडंसं हे करतो. BNSमध्ये आपल्या सगळ्यांना 325 माहिती आहे. मग 325 आता 117(2) गेलेला आहे. 117मध्ये 1 जुलैनंतर जर 325 झालं, 1 जुलैनंतर जर 325 कुणी केलं आणि जर तो माणूस परमनंटली डिसेबल झाला किंवा त्याला परमनंट डिसेबिलिटी झाली तर मरेपर्यंत लाईफ आहे. आणि 325 जर कोणी 30 जूनपर्यंत केलं तर त्याला फक्त 7 वर्ष शिक्षा आहे. डिफरन्स आहे तो मी सांगितला, बाकी तुम्ही ठरवा. थँक्यू. आणखीन एक लास्ट फक्त सांगायचं होतं. आय नो द केटरर हॅज वॉन. सरांचं म्हणणं होतं 65B सर्टिफिकेट आहे, त्याबद्दल क्लॅरिफाय करा. साहेब 65B सर्टिफिकेट 1 जुलैनंतर जर द्यायचं असेल तर त्या शेड्यूलप्रमाणे जसंच्या तसं द्या, बाकी काही नाही. ठीक आहे, ते फॉर्मॅट त्यांनी दिलं आहे. आपल्याकडे 65B सर्टिफिकेटवर खरे वाद कुठं होतात प्रत्येकाने आठवा. कोर्टामध्ये ज्यावेळेस 65B एक्झिबिट द्यायची वेळ येते त्यावेळेला नेसेसरीली अदर साईड उठून सांगते साहेब फॉर्मॅट चुकला आहे. ह्याच्या पलीकडे आपला 65B ऑब्जेक्शन सांगा, साहेब फॉर्मॅटच चुकला आहे म्हणतात. साहेब ह्या फॉर्मॅटमध्येच नाही, केस लॉमध्ये 1-2 ठिकाणी होते ते. आता फॉर्मॅट ते गव्हर्नमेंटने आपल्या कायद्यानेच दिलेला आहे, तो फॉर्मॅट तुम्हाला ॲडॉप्ट करणं अपेक्षित आहे. थँक्यू. Thanking is the most beautiful job, and I'm honored to have this opportunity to express my thanks to Honorable Judge Shri Bhujang Patil, District Judge, who has spared time in his busy schedule and travelled a lot to be with us and share his knowledge with us.